नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे उपन्यास छ माण आठ गुंठ लेखक व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। सुआर कहिले एही घर। गोबरा हाथ जोड़ी कहिला खोदाबंद। सुआर घोड़ारू ओह्लई पड़ी बिस्मिल्ला कही निश्वासटिए पकाइले। घड़ीक उतारे गोहीर दाण्डरे आहुरी एक घोड़ा सुआर मूर्ति देखागला। घोड़ाटी दलखिया तटू बयस प्रवीणतार साक्ष्य हेबा निमंते देहर पंजरा हाड़गुड़िक उपरकू बाहरी पड़ी। पछ दुई गोड़ घसी होई लोमशून्य घायुक्त होई गलाणी। खोल पशि जाई बड़ बड़ आखि दुईटा बाहरी पड़ी। पिठीरे खुगुरी ताहा उपरे लाउ बनातर चारजामा। सुआरटी किंतु विशाल शरीर। पोशाक मध्य बड़ लोक भली माणिया बंदी चारि फुलिया धोती पिंधा। देहर बंध लगा गंता मुंडरे मझिसिया छ फुलिया रहुमी बंधा। घोड़ा पछरे जणे चौकीदार बाउंस ठेंगा कांधरे पकाई डाहाण हाथरे खंडे बासंग छड़ी धरी बाड़ौअछि एवं पाटिरे टाकरा फुटाउअछि। 100 पाण टका खंडे छोट दौड़ी बागडर लगाई आगरे भिड़ुअछि। घोड़ाटा बेक लंब करदेई बड़ कष्टरे धीरे धीरे टळटळ होई चालुअछि। एही सुआर मध्य पूर्व सुआरंक परी मंगराजंक दुआर आगरे जणे लोक कांधरे दुई हाथ भरा देई ओह्लाउ ओह्लाउ हामुड़ी पड़ीगले। उठी पड़ी सेही लोक गालरे ठो करी चापुड़ाटाए मारिले। अर्थात लोक माने जानतु सेही लोकर असावधानता एही पतनर कारण अटे। नहिले एपरी पक्का सुआर पड़िबार नुहे। सुआर ओह्लई जिबा मात्रके सही सपिला धरु धरु जगन्नाथ महाप्रभुंक रथ आग शरधा बालीरे भक्त गड़ीगला परी घोड़ाटा 3 थर गड़ी जाई ठिया हेला। घोड़ाटा धूलिरे गड़ुथुबा समयरे सुआर मध्य दांत निशिड़ी देहर स्थान अस्थानर जादू गुड़ाक कुंडेई पकाइले। शेख इनायत होसेन कटक जिल्लार जणे 18 नंबर पुलिस दारोगा। पार्सी इलमरे भारी मजबूत। ओडिया नालायक इलम सेथि सकाशे से लेखन्ति नाही। सरकारी कागजरे पार्सी दस्तखत करती। लायकती हेतुरु 12 बरस हेला एक कलमरे केन्द्रपड़ा थानरे अछंती। गला बरस केवल सदर कचेरी सेरस्तादार आउ पेस्कारंक पार्वण फरमास पहुँचीबारे विलंब हेबारु थरे बदलीर गोलमाल शुणा जाइथिला। मुंशी चक्रधर दास मध्य जणे वाक्फकार पुलिस अमला। यहांक रिपोर्ट पढ़ी माजिस्टर साहेब भारी खुशी थिबार चौकीदार मानक ठारू सर्वदा शुणा जाए। मंगराजंक कचेरी मेलारे पुलिस कचेरी बसी अछि। खोद दारोगा शेख इनायत होसेन खंडे सतरंजीरे दाढ़ी मेलाई दे बसी अछंती। आग डाहाण पाख मुंशी चक्रधर दास हेंस उपरे बिछा घोड़ा चारजामारे बसी अछंती। आगरे 20 हाथ दूररे बरकंदाज गोलाम कादर हरि सिंह एवं 5 जण चौकीदार छिड़ा होई अछंती। रामचंद्र मंगराज ग्रेप्तार होई सेमानंक नजरबंदीरे मुंडकू तळे पोती देई बसी अछंती। मंगराजंक घर चारिपिठी महासभा बसिलाणी। बाहर मनुष्य भितरकू जिबाकू भितर मनुष्य बाहरकू आसिबाकू हुकुम नाही। प्रथमे स्त्री लोक मानकू एक तरफा करी दिया जाई घर खानतलास आरंभ हैला। घरर प्रत्येक सिंदुक पेटरा आड़खुर तलास हैला। धान अमारे लुहागज मारी तदारख हैला। भात हांडी खोजा गला। 2-4 जागा खोला गला। 2-4 जागा चाल ओलारा गला। किंतु संदेही माल ठिकणा हैला नाही। केवल मंगराजंक पहड़ घरू 3-4 हाथ लंब रेखा मोट गोटाए बाउंस ठेंगा बरामद हैला। बाड़ी पछ ओली तले गोटे स्त्री लोकर लाश खंडे पुरुणा हेसरी घोड़ा होइथिबार बरामद होई दांड दुआर को अणागला। सेही लाश तंतियाणी सारियार थिबार गोबरा जेना शनाक्त कला। दारोगा दाढ़ीरे हाथ बुलाई कहिले क्यों रामचंद्र मंगराज अब क्या मतलब है? रतनपुर डोम लोगों का मामला याद है कि नहीं? मुंशी कहिले एका माघरे शीत गला बोली मंगराजे मने करिथिले परा।
ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋପନରେ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲୁ ରତନପୁର ଡୋମମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କରେଇଦେବା ସକାଶେ ମଙ୍ଗରାଜେ ଦାରୋଗାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫାଙ୍କି ଦେଇଥିବାରୁ ଦାରୋଗା ସେହି କଥାଟା ମନେ କରାଇ ଦେଲେ। ମାମଲା ତଦାରଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁନ୍ସି ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବିଶାଳ ବସ୍ତାନି ଫିଟାଇ ସେରସ୍ତା ମେଲିଦେଲେ। ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା, ମୁହଁରେ 16 ବିଣ୍ଡା ଦିଆ ଚେନି ବାସନର ଦୁଆତ ଆଗରେ ଥୁଆଗଲା। ପାହାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପର କଲମ ଶିଶୁ କାଠ ବେଣ୍ଟିଆ ଛୁରୀରେ କାଟି ଖଣ୍ଡେ ସାନ କାଗଜରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖି କଚେରୀ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ। ସରକାର କୁମ୍ପୁନି ବାହାଦୁର ମୁଦେଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ମୁଦାଲା ସାରିଆ ନାମକ ତନ୍ତିଆଣକୁ ବୋଧ କରି ତାହା ଘରୁ ନେତ ନାମକ ଗାଈ ଏକ ରାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଲ ଲୁଟତରାଜ କରି ଆଣିଥିବାର ମକଦ୍ଦମା। ଗୃହ ତଲାସ ହେଲା। ବରକନ୍ଦା ଚୌକିଦାରମାନେ ଗ୍ରାମଯାକ ବୁଲି ଆସି ଖବର ଦେଲେ ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣେ ନାହିଁ। କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ଜବାବ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା 8 ପଣ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଣିଆ ଘରକୁ, 4 ପଣ ଗୋରୁ ଖୋଜି, 2 ପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ, 2 ପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଧକି। କେବଳ 2 ପଣ ଭଲ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁହା ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝି ଆପେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ଦାରୋଗା ଖପା ହୋଇ ବରକନ୍ଦାଜମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲୁ, ଗଧା, ବେକୁଫ୍, ନାଲାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମଯାକ ହୁରିହାଲର ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁମାଗୁମ ମାଡ଼ ଆଉ କବାଟ ଭଙ୍ଗା। ସନ୍ନିପାତ ରୋଗୀ କତରା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ଯମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ 2 ଦିନ ରହିଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପୁଲିସକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବ କିଏ? ପୁରୁଷ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ ସଳଖ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ଜଣ ଗୁହାଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2 ଜଣ ଚୌକିଦାର ହମରାଏ ଲାଶ ମାଇନା ସକାଶେ କଟକ ଚାଲଣା ଦିଆଗଲା। ମୁନ୍ସି ସାହେବ ଜେଲଖାନା କଏଦୀଙ୍କ ତୟାରୀ 2.5 ଦିସ୍ତା ହରିତାଳି କାଗଜରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଲମବନ୍ଦ କରି ପକାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିରୁ କେତେଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। 1 ନମ୍ବର ଗୁହା ତରଫ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ବାହାଦୁର। ମୋ ନାମ ଗୋବରା ଜେନା, ବାପର ନାମ ଗୁଦିଆ ଜେନା, ମୁଁ ତୋଫା, ଜାତିରେ ପାଣ, ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ପେଶା ଗ୍ରାମରେ ଚୌକିଦାର, ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ପ୍ର ବାଲୁବିଶ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ମୌଜା ମଜଦୁର କୁରିଆ, ଚୌକିଆ। ସାରା ରାତି ଗ୍ରାମରେ ଠିଆ ପହରା ଦିଏ। ଗଲା ରାତିରେ ପହରା ଦେବା ସମୟରେ ଅଧରାତି ଅନ୍ଦାଜ ସାରିଆ ତନ୍ତିଆଣି ମାରି ପକାଇଲା ବୋଲି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଛଆଡ଼େ ହୁରି ପକାଉଥାଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ତାକୁ କେହି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ମାଇଲା ପରି ଜଣାଯାଉଥାଏ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ନା, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଅଛି। ଏହି ଗାଈ ସାରିଆର, ଏହାର ନାମ ନେତ। ଆଜକୁ ମାସେ ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବନ୍ଧା ହେବାର ଦେଖୁଛି। କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର କହିଲା, ମଙ୍ଗରାଜେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ବାଡ଼ି ସନ୍ତକ ଗୋବରା ଜେନାର ସହି। 2 ନମ୍ବର ଗୁହା ସନାରଣା। ପ୍ରଥମେ ହାଜର ହୋଇ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନଥିବାର ପ୍ରକାଶ କଲା। ଦାରୋଗା ସାହେବ ଭାରି ଖପା ହୋଇ ତାକୁ ଚାଟଶାଳୀ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ସକାଶେ ହୁକୁମ ଦେବାରେ ସେ 2 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ ହେପାଜତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବାଦ ମୁକୁଳା ବାଳ, ଧୂଳିଆ ଦେହ, ପିଠି ହାତ ଗାଲରେ ମାଡ଼ର ଦାଗ ସହିତ ହାଜର ହୋଇ କହିଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ସତ କହିବି, ମୋ ନାମ ସନାରଣା, ବାପର ନାମ ବନାରଣା, ଜାତି ମାଳି, ବୟସ 30, ପେଶା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ଚାଷ, ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ପ୍ର ବାଲୁବିଶ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ସାରିଆକୁ ଚିହ୍ନେ, କିପରି ମଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଜକୁ ଅନ୍ଦାଜ ବରଷେ କି 1.5 ବରଷ ହେବ
ସକାଳୋଳି ମଙ୍ଗରାଜେ ମୋତେ ଜଣେ ହଳିଆ ହାତରେ ଡକାଇ ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ନିରୋଳାରେ କହିଲେ, ଦେଖ ସନା, ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ କାମଟା କରିଦେଲେ ତୋତେ ଭଲ ଗହୀର ଜମି 2 ମାଣ ଚଷିବାକୁ ଦେବି, ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଖଜା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ କରିବି? ସାଆନ୍ତେ କହିଲେ, ଏଇ ଯେ ଭଗିଆ ତନ୍ତୀ ଅଛି ତା ମାଇପ ଯେ ସାରିଆ, ସେଟା ବାଞ୍ଝ। ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କହିବୁ, ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପୂଜା ଦେ, ଠାକୁରାଣୀ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପେ କଥା କହିବି ଆଉ ତୋତେ ପୁଅ ଦେବି। ମୁଁ ଯାଇ 2-3 ଥର ଭଗିଆକୁ ଆଉ ସାରିଆକୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କହିବା ମାଫିକେ କହିଲି। ସେମାନେ ଭଲ କରି ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଉପରଓଳି ଭଗିଆ ମୋତେ ତା ଦୁଆରକୁ ଡାକି ଘେନିଗଲା। କିପରି ପୂଜା ହେବ, କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋଡ଼ା, କେତେ ଖରଚ ହେବ, ସବୁ କଥା ପଚାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ସକାଶେ ତା ପାଖରୁ 2 ଅଣା 2 ପାହି ପଇସା ଆଣିଲି। ଦିନେ ଶନିବାର ସଞ୍ଜବାଦ ମୁଁ, ମଙ୍ଗରାଜେ ଆଉ ଜଗା ଭଣ୍ଡାରୀ କୋଡ଼ି ଧରି ଜଣେ ହଳିଆ 4 ଜଣ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ। ମଙ୍ଗରାଜେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ତଳୁ ପଛ ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଢ଼ ଖୋଳାଗଲା। ଗାଢ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଗା ଭଣ୍ଡାରୀ ଲୁଚି ରହିଲା। ଗାଢ଼ ମୁହଁ ଡାଳପତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖବର ଦେଇ ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆକୁ ଉପାସ ରଖାଇଥିଲି। ଅଧରାତି ବେଳେ ଗ୍ରାମ ନିଶୋର ହେବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ପୂଜା କଲି। ଭୋଗ ଲଗାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଜଣାଣ କଲି। ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାରିଆ ଏବଂ ଭଗିଆ ବେକରେ ଲୁଗା ପକାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ଜଣାଣ କରି କହିଲି, ମା ମଙ୍ଗଳା, ସାରିଆକୁ ଆପେ ବର ଦିଅ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତୁମର ସେବା କରୁଅଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବର ଦେଲଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ବର ଦିଅ। ଜଗା ଗାଡ଼ ଭିତରୁ ଜବାବ ଦେଲା, ଆଲୋ ସାରିଆ, ତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋର ପୂଜା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଯିବାବେଳେ ମୋତେ ଜୁହାର ହୋଇଯାଉ, ପାଣି ଚଳାଇ ଦେଉ। ମୁଁ ସେ ପାଣି ପିଏ, ତୋତେ ବର ଦେଉଛି। ତୋର 3 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ହେବ, ଆଉ ତୋର ଢେର ଟଙ୍କା ସୁନା ହେବ। ତୁ ମୋହର ଦେଉଳ ତୁଳେଇ ଦେ। କାଲି ବଡ଼ି ସକାଳେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ 2 ପ୍ରାଣୀ ତନ୍ତୀ ତୁଠକୁ ଆସିବ। ମୋ ପୂଜା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିବ ତା ତଳେ ଖୋଳିବୁ। ଯାହା ପାଇବୁ ଘରେ ନେଇ ରଖିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବୁ। ତୋତେ ସେହିପରି ଥଳି ଥଳି ଦେବି। ମୋ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲେ ଭଗିଆ ବେକ ମୋଡ଼ି ଦେବି। ସାରିଆ ଭଗିଆ 2 ଜଣ ଶୁଣି ଡରରେ ଥରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଗ ଦେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ବାକି ଭୋଗକୁ ବାନ୍ଧିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ବାଦ ଜଗା ହସି ହସି ଗାଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ସାଆନ୍ତେ ଦେଇଥିବା ମୋହର ତୋଠ ପାଖରେ ପୋତି ତାହା ଉପରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥୋଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମୁଁ ଭଗିଆର ଦୁଆରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ 2 ଜଣ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଉଳ କିପରି ତୋଳାଇବୁ ବୁଦ୍ଧି କହିଦିଅ। ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାହାର ଜମି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଲେ। ସରକାରରୁ ଜମାଦାର ଆସି ଭଗିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଜମାଦାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ସବୁ ଜିନିଷ ବୋହି ଘେନିଗଲେ। ଘର ଭଙ୍ଗାଗଲା ଦିନଠାରୁ ଭଗିଆ ବାୟା ହୋଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଅଛି। ସାରିଆ 7-8 ଦିନ ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ମଙ୍ଗରାଜେ ଭଗିଆକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କେବଳ ତମସୁକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ସକାଶେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଦେଉଳ ତୋଳିବା ସକାଶେ କଟକରୁ ଘେନି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସାରିଆ ସକାଶେ 20 ଶଗଡ଼ ଅନ୍ଦାଜ ପଥର ମଙ୍ଗରାଜେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପକାଇ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜେ ସେହିଦିନ ମୋତେ 4 ଅଣା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଡରରେ ମାଗେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ମରୁଆ, ବାପାର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିହାଡ଼ି, ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୟସ ଜଣା ନାହିଁ।
ସା ହାଲ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ସାରିଆ କି ରୋଗରେ ମଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜକୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଆମ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ବସିଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଦେଖେ ଡକା ପାରେ, ମୋ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମୋ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମୋ ନେତ, ମୋ ନେତ ଏତିକି କହି ଡକା ପାରୁଥାଏ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼େ, କାନ୍ଦେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଚମ୍ପା ତାକୁ 3 ଥର ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ମାରି ତୋଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ 8 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆପଣା ଖାଇବା ଭାତ ଖଣ୍ଡେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତା ପାଖରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଏ ନାହିଁ। ଭାତ କୁକୁର ନୋହିଲେ ଗାଈ ଖାଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବସି କୁହାବୋଲା କଲେ 2 ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଏ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ସେ ଅଧିକ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେଥି ସକାଶେ ମୁଁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଏକବାର ରାନ୍ଧି ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେତିକି ବେଳେ ସାରିଆ ପାଟି କରିବାରୁ ହବିଷ ଭାତ ତା ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ତେତିକି ବେଳୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘରକୁ ଆସି ଯେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଲା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର କାଳ ହେଲା। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର କି ବେମାର ହୋଇଥିଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 8-10 ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବେମାରୀ ଧରିଥିଲା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚମ୍ପା କୁଆଡ଼େ ସୁଆରୀ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହସି ହସି ଆସି ଜଣ କହିଲା, ସେହିଦିନଠୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ବେମାରୀ ବଢ଼ିଅଛି। ରାତିରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ବେଳେ ଖିଆ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସାରିଆର ଜମି ଛାଡ଼ିଦେବା ସକାଶେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଢେର କହିଲେ। ସାଆନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଖପା ହେବାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦା ବୈଦ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ବେମାରୀ ସକାଶେ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଥୋଇଦେଲେ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ଆଜକୁ 10 ବରଷ ହେଲା ଏହି ଘରେ ଅଛି। ମୋ ବାପ ଘର ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଟାଗନାଥ ତିହାଡ଼ି। ଶୁଣିଅଛି ବିବାହ ବେଳେ ମୋର 7 ବରଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀର ବୟସ ହୋଇଥିଲା 3 କୋଡ଼ି 4 ବରଷ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକି ମୋ ବାପକୁ 8 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀ ଥିଲା। ସେହି ବେମାରୀରେ ସେ ମଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ନନା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିଦେଇ ମୋତେ ଘରକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ନନାଙ୍କ ଘରେ 5-7 ବରଷ ରହିଥିଲି। ଗ୍ରାମରେ ଲଳିତା ଦାସ ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବାରୁ ଭାଇମାନେ କଳି ଲଗାଇଲେ। ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ସକାଶେ ବାବାଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ରାତିରେ ପଳାଇ ଆସି କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିଲି। ସାଆନ୍ତ ମାମଲା କରିବା ସକାଶେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଏହି ଘରେ ଅଛି। ଠା ଏ ମୁଦିସନ୍ତକ ମରୁଆ ସହି 4 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ବାଇଧର ମହାନ୍ତି। ବାପର ନାମ ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତି। ଜାତି କରଣ। ବୟସ 59 ବରଷ। ସା କନକପୁର ପ୍ର ଝଙ୍କଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ଆଜକୁ 20 ବରଷ ହେଲା ମୁଁ ଏହି ଫତେପୁର ସରଷଣ୍ଢ ତାଲୁକରେ ଗୁମସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମେଦିନୀପୁରର କେରାମତ ଆଲି ଜମିଦାର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜେ କଟବନ୍ଧକ ସୂତ୍ରେ ଏହି ଜମିଦାରୀ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଦାରୋଗା ଗୁହାଙ୍କୁ ଢେର ସୁଆଲ କଲେ। ଗୁହା ମଧ୍ୟ ଢେର ଜବାବ ଦେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୁହା ଜବାବର ସାର କଥାଟା କେତୋଟି ବାଛି ଲେଖୁଅଛୁ। ଗୁହାର ଜବାବ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଘରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜମିଦାରୀ କିଣି ନାହାନ୍ତି। ଜମିଦାରୀ ଅସୁଲି ଟଙ୍କାରୁ କିଣିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜେ ପ୍ରଥମ ବରଷ ଖଜଣା ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିନେଇ ଦିଲଦାର ମିଆଁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦୁସରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିନେଇ ମେଦିନୀପୁର ଗଲେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି। ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁରୁଣା ଜମିଦାର ବାଘସିଂହ ବଂଶ ମିଳି ଲଗାଇବାରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ କାଲି ନାଟବନ୍ଦୀ। ମଙ୍ଗରାଜେ ତାମସୁକ ଲେଖାଇ ନେଇ ଖଜଣା ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଲେ। ଏଣେ ଜମିଦାର କରଜ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ କଳନ୍ତର ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଏହିପରି ହୁଏ। ଶେଷ ଥର ମଙ୍ଗରାଜେ
ମୁସାହେବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଅସଲ ସୁଧ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ତମସୁକ ଲେଖାଇ ନେଲେ। ଦିଲୁ ମିଆଁ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତମସୁକ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଆଉ ମେଦିନୀପୁର ନ ଯାଇ କଟକରେ ମାମଲା କରି ଜମିଦାରୀ ଦଖଲ କରିଗଲେ। ସୁଆଲରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ, ଭଗିଆ ତନ୍ତୀଠାରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କଟକବାଲା କରିନେଇଥିଲେ। କବଲାରେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି। ତମସୁଲ ଲେଖାଇ ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ପଡ଼ିଅଛି ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ କହିବି। ଗାଏ 364 ଟଙ୍କା 174 ଟଙ୍କା। ଗୁହା କହିଲା, ହଁ ସାଆନ୍ତେ, ଭଗିଆ ନାମରେ କଟକ ଅଦାଲତରେ ନାଲିଶ କରିଥିଲେ। ମକଦ୍ଦମାରେ ଏତଲାନାମା, ଡିଗ୍ରୀ ଜାରି, ପରୁଆନା, ନିଲାମୀ ଇସ୍ତାହାର ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଗିଆକୁ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅଦାଲତରେ ପିଆଦା ଆସି ସାଆନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବକ୍ସିସ୍ ନେଇ ମୋ ପାଖରୁ ରସିଦ ଲେଖାଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସାରିଆ କିପରି ମଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଈଟା ଭଗିଆର। 5 ନମ୍ବର ଗୁହା। ମୋ ନାମ ଚମ୍ପା, ବାପର ନାମ ଜଣା ନାହିଁ। ଜାତି ଏହି ଘରର ମନୁଷ୍ୟ, ସା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ସାରିଆକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ତା ଘର ଏ ଗାଁରେ ନୁହେଁ। ସେ ଆମ ଦୁଆରେ ମରି ନାହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମରିଯାଇ ଆମ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ମରିଗଲା। ଆମ ସାଆନ୍ତେ ତାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ, ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ସେ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉ ନାହିଁ, ଢେର କାନ୍ଦୁଛି। ଗୁହା କାନ୍ଦି ବସିଲା। ଦାରୋକା ଧମକ ଦେବାରୁ ତୁନି ହେଲା, ଏହି ଗାଈଟା ଆମର ଘର ବାଛୁରୀ। ସାରିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛୁ। ଏ ମୁଦି ସନ୍ତକ ଚମ୍ପାର ସହି। ଅଧିକ ରାତି ହେବାରୁ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଦାରୋଗା, ମୁନ୍ସି, ଚୌକିଦାର, ଗୋବରଜେନା ଅନେକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପରାମର୍ଶ କଲେ।